So in the previous sessions we have discussed the idea of degree of freedom and how the constraints of the system limits the degree of freedom. So we have discussed the various types of constraints. We have classified them based on different criteria into categories such as holonomic and non-holonomic constraints, based on whether the constraint equations can be expressed as an equality or inequality. Then we have also seen the rehonomous and scleronomous constraints based on whether the constraints are time dependent or independent. And also we have classified the constraints into dissipative and conservative ones, and the criteria was whether there exists any dissipation of energy during the process due to the presence of these constraints. So we have seen that the forces of constraints introduce mainly some difficulties in the solution of mechanical problems. The force of constraints are causing some limitation in the motion of systems or motion of the particles of the system, and these forces of constraints also poses some difficulties in the solution of mechanical problems. So one of the difficulties is that the coordinates that we are using to describe the system, for example, here I have taken a simple pendulum. So the coordinates here, can be the Cartesian coordinates, like you can have x and y as the Cartesian coordinates. Say x comma y are the Cartesian coordinates of the mass of the pendulum. Or equivalently you can use the polar coordinates, plane polar coordinates. So I can say this is r will be equal to the length of the string, and that can be some theta. So I can, for convenience, I can fix the origin somewhere here. So in place of x and y, it could have been r and theta as well. Now these coordinates x and y or r and theta, we have seen that they are not actually independent of each other. They are connected by the equation of constraint, and we have seen what is the equation of constraint. The equation of constraint can be written as what? X square plus y square, that will be equal to L square, where L is equal to the length of the string, and this is nothing but the equation of a circle about the pivot point as the origin. Okay, so always this particular bob can move only along the arc of a circle with L as the radius. So that is why the equation has become L square, x square plus y square is equal to L square. So this equation is what is known as the equation of constraint. So this is what is known as the equation of constraint, and you can see that this particular equation makes this particular constraint as a holonomic constraint, because it's an equation, it's an equality. So this is a holonomic constraint, and we have seen that the presence of holonomic constraints always reduces the degree of freedom. Presence of holonomic constraints in a system reduces the degree of freedom, right? So to revise what we have discussed there, here only one constraint is there, right? Okay, so we have written only one constraint here, but actually there are it's not one constraint. You can just check it, because here you can see that this particular string or pendulum is actually confined to move in the plane. It means that if you take the x coordinate like this, so let this be the x coordinate and let this be the y coordinate, and you can imagine a z coordinate or z axis perpendicular to the plane of the screen. Now already there are two constraints present. What are the two constraints present? I can say the z coordinate of the bob
that is Z1, okay, or Z1 is equal to what? A constant. Z1 equal to a constant, or Z equal to a constant, I can write. So that is an already present constraint that we do not actually consider. Now, due to the presence of one more constraint equation represented by equation number 1, so the number of constraint has now increased to 2. So the second constraint, so this is one constraint, Z equal to a constant is one constraint, and see, x square plus y square is equal to L square is yet another constraint. So there are two constraints that is present in the case of a simple pendulum. Okay, now you can see that if this pendulum bob, a single particle system, were free to move in space, then it should have 3 degrees of freedom, right? This pendulum bob, തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യാം, ഈ പെൻഡുലം ബോബ് സ്പേസിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഫ്രീ ആയിരുന്നു എന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിന് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം n, okay, n equal to 1, n is the number of particles here, so the degree of freedom should have been, small n should have been 3n as per our idea, so it should have been equal to what? 3. But now you can just impose the constraints. ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ കൺസ്ട്രെയിന്റുകൾ ഇംപോസ് ചെയ്യുക. എത്ര കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്? We can see that there is one constraint is represented by this equation and another holonomic constraint is represented by this equation. So there are altogether 2 constraints, or I can say there are altogether 2 equations of constraint. So I can say here k represents the equation of constraints, equation of holonomic constraint, sorry, number of holonomic constraints. So here k is equal to 2, and yesterday I told you in the previous lecture that the actual number of degrees of freedom after considering the number of holonomic constraint becomes simply 3n minus k for any system composed of n particles. So here it will be equal to 3n is nothing but 3, right, minus k equal to 2 here. So you got the number of degrees of freedom of this particular simple pendulum is equal to 1. Now it's up to us to find out a suitable coordinate to represent this degree of freedom, a suitable coordinate to represent this degree of freedom. And we have chosen, since it is having a planar motion, we have chosen the plane polar coordinates to be the proper what I can say, a convenient, okay, that should be the term, a convenient coordinate system will be a polar coordinate system. And I have chosen theta, to be the coordinate which can represent the single degree of freedom. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരേ ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരേ ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മോഷനെ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ വരുന്നുള്ളൂ എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പം ആ കോർഡിനേറ്റ് ഏത് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് അപ് ടു അസ്, നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സിമെട്രി പ്രകാരം ഐ പ്രിഫർ ടു സെലക്ട് തീറ്റ ആസ് ദ കോർഡിനേറ്റ് which represents the degree of freedom. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? I am selecting theta as the coordinate. So let me say that theta will represent the motion of this particular simple pendulum. Okay, now let me come back to our discussion. So I just wanted to make a connection with what we have already discussed. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, ഫോഴ്സ് ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എന്ത് പ്രശ്നമാണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത്. സോ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് മേക്സ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ്, ഞാൻ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സിനെ ജനറലായിട്ട് ഐ എം റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ബൈ ആർ ഐ വേർ ഐ ക്യാൻ റൺ ഫ്രം 1 to say just 1 to 3n. ഓക്കെ, സോ ആർ ഐ, ഇവിടെ ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ? സോ ദീസ് ആർ വാട്ട്? എക്സ്, വൈ, z. Z വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഈവൻ ദറ്റ് ഇസ് എ പ്ലാനർ മോഷൻ, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ജനറലൈസ് ഇറ്റ് z. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. So R1 is x, R2 equal to y, and R3 equal to z. So Ri denote the coordinates of the particular system. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണെന്ന് കരുതുക. ഇനി നോക്കുക, ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സും വൈയും സെഡും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല. കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നം അതാണ്. ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ്, ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആർ നോ ലോങ്ങർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, ഓർ ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. ഇനി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഒരുപക്ഷെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറാം. ഓക്കെ, അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക്
പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ ന്യൂ ക്വാണ്ടിറ്റി, വി ആർ ഡിഫൈനിങ് എ ന്യൂ പാരാമീറ്റർ what are known as generalized coordinates. I was just trying to explain the motivation behind introducing the concept of generalized coordinates. നിങ്ങൾ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ മെക്കാനിക്സ് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ ആം ട്രൈങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ഷുഡ് വി ഡിഫൈൻ or what was the motivation behind defining a coordinate what is known as what generalized coordinate. Okay, അപ്പോൾ what is what is the need of generalized coordinate? So by defining suitable generalized coordinates we can overcome the problems that are posed by holonomic constraints. Holonomic constraints problem ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേക്കാവുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയാവും. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം സിംപ്ലിഫൈഡ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോണോമിക് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം ഒഴിവാക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണും. ഓക്കെ, അതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം. ഈ എന്താണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതാണ്. ഓക്കെ, കോർഡിനേറ്റ്സ് ബിക്കംസ് നോ മോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. See, the definition says that the set of smallest possible number of independent variables or coordinates. Generalized coordinates are defined as the set of, it can be a set of smallest possible number of independent variables or coordinates which are sufficient to describe the configuration of a system. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. വെൻ യു റീഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി വിത്ത് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം. സോ ഡു യു റിമെമ്പർ ഹൗ ഡിഡ് വി ഡിഫൈൻ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓഫ് എ സിസ്റ്റം? വി ഡിഫൈൻ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ആസ് ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ necessary for specifying the configuration of a dynamical system was defined as what? The degree of freedom. And here there is only one difference you can see. On a close observation of the two definitions you can see that the same terms are repeating. The smallest possible number means the minimum number, right, of independent variables sufficient to describe the configuration of the system. Earlier we defined the number of. So thing to be understood is that degree of freedom is a number. Remember, degree of freedom is always a number. Like it can be 1, it can be 2, it can be 3, or it can be 3n, whatever it is. Okay, so degree of freedom of a system is a mere number, right? For example, we have seen in the case of this simple pendulum that we have discussed, the degree of freedom due to the presence of two holonomic constraints, the degree of freedom is getting reduced from 3 to 1. So the degree of freedom here is equal to 1. So that is why we have written here small n is equal to 1. So degree of freedom of a system is a number. Okay, ini degree of freedom ഒരു നമ്പർ ആണ്. ഇനി ആ നമ്പറിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കോർഡിനേറ്റ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം 1 ആണ് എങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് മതി എന്നാണ് അർത്ഥം. ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം 2 ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിനിമം 2 കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണ്ടി വരും എന്നാണ് അർത്ഥം, അല്ലയോ? അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിന് തുല്യമായ എണ്ണം കോർഡിനേറ്റുകളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ആ കോർഡിനേറ്റുകളുടെ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത്? ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് പറയുക. സോ ദ വേർഡ് ഹിയർ വിച്ച് മേക്സ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് സ്മോളസ്റ്റ് പോസിബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ഓർ കോർഡിനേറ്റ്സ് sufficient to describe the configuration of system is what is known as what? Generalized coordinates. അപ്പോൾ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ സാധാരണ സിമ്പിൾ Q എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊരു സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ QJ എന്നോ QI എന്നോ ഉപയോഗിക്കും. ഇവിടെ ഞാൻ RI എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന് പകരം എനിക്ക് RJ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. So whatever it is, whatever you feel convenient that you can use. So I am using QJ where J can run, okay, from 1 to any number. It depends. J can run from for an n particle system it can run. Okay, so J can run from in general from 1 to 3n. Okay, if there are no constraints. Then also you can see that you can use the idea of generalized coordinates in simple problems. So
generalized coordinates are those set of smallest possible number of independent variables. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയാം. In the case of the simple pendulum that we are discussing currently, നമ്മൾ കണ്ടു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം 1 ആണ്. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്താണ് ഏത് കോർഡിനേറ്റിനെയാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സിമെട്രിക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് പ്ലെയിൻ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഐ എം സെലക്ടിങ് തീറ്റ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ദെൻ I can say that the generalized coordinate for explaining the simple pendulum motion will be theta. So I will identify theta to be the generalized coordinate for the simple pendulum. Clear ആണെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് ചെയ്തത്. ആദ്യം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം 1 ആണെന്ന് കണ്ടു. ഇനി 1 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് എങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർ കോർഡിനേറ്റേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇനി നമ്മുടെ സെർച്ചിങ് ആണ്. ഓക്കെ, വി വിൽ സെർച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് അവർ സെർച്ച് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ സിമെട്രി ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം. പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സിമെട്രിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് തീരുമാനിക്കുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഒബ്സർവ്ഡ് ദാറ്റ് in the case of a simple pendulum, the proper coordinate to represent the motion will be the angle theta which it makes with the vertical. Okay, so we say that, or we conclude that theta is the generalized coordinate to represent the motion of a simple pendulum. So we will say q equal to theta. Now you know that I need not write q1 or q2, q3 because there is only 1 degree of freedom here. ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആയതുകൊണ്ട് q എന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയാവും. ഇഫ് ദർ ആർ 2 degrees of freedom for any system, then I will have to write q1, q2. Okay, for example, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ആണ്. ഇതിന് പകരം ദർ ഈസ് യെറ്റ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പെൻഡുലം അല്ലേ. കണക്റ്റഡ് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏതാണ്? സോ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ അനദർ പെൻഡുലം വിത്ത് വൺ മോർ ബോബ് കണക്റ്റഡ് ഹിയർ. വേറൊരു ബോബും കൂടി ഇതിനോട് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് കരുതുക. സി സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് യെറ്റ് അനദർ string and it is connected with a bob. Let me just represent the bob here. Yeah, see that, suppose this is the bob. Okay, yes, let this be the bob. Okay, so I will write this one as m1 and let me say that this is m2. That can be of different masses. So automatically ഞാൻ ഇതിലെ വേരിയബിൾസ് എല്ലാം മാറ്റേണ്ടി വരും. x1 y1 എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരും. ഇതിനെന്ത് വിളിക്കേണ്ടി വരും? x2 y2 എന്ന് ഇതിൻ്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് വിളിക്കേണ്ടി വരും. Okay, so let me analyze it here. അപ്പോൾ ഇവിടെ what are the number of particles of the system here? So there are 2 masses, so number of particles system is equal to 2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റുകളെ നമ്മൾ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, if you do not consider the constraints in the beginning, എത്ര ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടാവണമായിരുന്നു? സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് 3n degrees of freedom. അപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടേണ്ടത്? 3 into 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 6 ആണ്. ഏതായിരുന്നു ഈ 6 വരിക? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? തീർച്ചയായിട്ടും x1, y1, z1, അതുപോലെ എന്താണ് x2, y2, z2. ഓൾ ടുഗദർ 6 കോർഡിനേറ്റ്സ് ആവശ്യമായിരുന്നേനെ ഇതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബട്ട് യു നോ ദാറ്റ് ദർ ആർ സം ഹോളോണോമിക് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഹോളോണോമിക് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റുകൾ പ്രസൻറ്റ് ആണ്? ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് എഴുതാം. സോ ഐ വിൽ കോൾ ദിസ് ലെങ്ത് ആസ് L1 ആൻഡ് ഐ വിൽ കോൾ ദ സെക്കൻഡ് ലെങ്ത് ആസ് വാട്ട്? L2. വിച്ച് ആർ ദ ഹോളോണോമിക് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഹിയർ? One is L1 is equal to a constant. L1 equal to a constant C1. Okay, രണ്ടാമത്തത് L2 is also a constant. It can be another constant C2. രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ലെങ്ത് വേറെ ആയിരിക്കാം, റൈറ്റ്? C2. 2 കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ് ആയി. എനി മോർ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്? ഓഫ് കോഴ്സ് യു നോ, ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മോഷൻ, ബോബിൻ്റെ മോഷൻ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ലിമിറ്റഡ് ടു ഒക്കർ ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ. വിച്ച് പ്ലെയിൻ? ലെറ്റ്സ് ചൂസ് ഇറ്റ് ടു ബി XY പ്ലെയിൻ. XY പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൂചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എഴുതാം Z1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ Z1 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വിളിക്കാം, റൈറ്റ്? 0 ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ Z2, okay, Z coordinate of the second bob is also equal to what? 0. So how many equations? ഈ ഓരോ 4 പേരും 4 equations നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. So 1, 2, 3, 4. So these 4 equations are known as the equations of constraint which are holonomic in nature. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്താണ്? There are k equal to 4. നമ്മളുടെ റെഡിമെയ്ഡ് ഇക്വേഷനിൽ k എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. 4 ഹോളോണോമിക് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the net degree of freedom of the system will be, that is given by the general equation 3n minus k. Okay, so it will be equal to 6 minus 4. So you will get this is equal to 2.
നമുക്കറിയാം ഒരു ഡബിൾ പെൻഡുലത്തിന് ആകെ 2 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡമേ ഉള്ളൂ. ഡബിൾ പെൻഡുലം ഹാസ് ഗോട്ട് ഓൺലി ഹൗ മെനി 2 degrees of freedom. ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം? യു നോ. ഓക്കെ, സോറി, വിച്ച് ആർ ദോസ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം? നമുക്കറിയാം, that you can select. So what I'm doing, I'm selecting, see, one more angle here, theta 2. So theta 1, theta 2, right? So in the case of a double pendulum, for a double pendulum, the generalized coordinates are, I can write R1 is equal to, sorry, Q1, no, that is a symbol. Q1 is equal to theta 1 and Q2. There are two generalized coordinates. So Q2 is equal to what? Theta 2. Okay. So that is the way in which we will proceed in the problem. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോവുക. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം എടുക്കുന്നു, ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടോ ആ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റുകൾ സിസ്റ്റത്തിനനുസരിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ആ കോർഡിനേറ്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്. എന്താണ് ഈ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, ദീസ് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് വിൽ ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റുകൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ആയിരിക്കും. ദർ ബി ക്വൈറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റുകളെ ഒഴിവാക്കിയത്. ഓക്കെ, അപ്പം ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ദേ ആർ ദ സെറ്റ് ഓഫ് smallest possible number of independent variables. ഈ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ more about generalized coordinates when we come across further problems. We will be doing a many number of problems. So each problem will tell you about the principle of selection of the coordinates, generalized coordinates and all, which will make it familiar to you on the way. Now സംതിങ് മോർ ലെറ്റ് മീ സേ, നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ. സോ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു രത്നച്ചുരുക്കം ഇതാണ്. നമുക്ക് ഒരു 3n ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉള്ള ഒരു n പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക, അല്ലേ? ഒരു n പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ദർ ആർ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3n ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇഫ് ദർ ആർ k number of constraints represented by k number of constraint equations, then the number of degree of freedom of that system, it reduces to what? 3n minus k. ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? k നമ്പർ ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താ ചെയ്തത്? എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. വി ഹാവ് എലിമിനേറ്റഡ് k നമ്പർ ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് 3n കോർഡിനേറ്റ്സ്. ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് വേറെ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി വി ഹാഡ് R1, R2, R3, R4 എക്സെട്ര അപ് ടു R3n വരെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ 3n മൈനസ് k കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. വി നീഡ് ഓൺലി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഈക്വൽ ഇൻ നമ്പർ ടു ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ പുതിയ കോർഡിനേറ്റുകളെ പുതിയ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു? Q1, Q2, Q3 ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര കോർഡിനേറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ആവശ്യം വരും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. എത്ര കോർഡിനേറ്റ് ആവശ്യമുള്ളൂ? എത്ര ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടോ അത്രയും കോർഡിനേറ്റ്സേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അപ് ടു Qn എന്ന് എഴുതാം, വേർ n ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം. അല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് n-ന് പകരം എന്ത് എഴുതാം? Q1, Q2, Q3 up to Q. What is n equal to in terms of the number of particles of the system? That is nothing but 3n minus k. So we will have 3n minus k coordinates, and this set of 3n minus k coordinates, ഈ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ദ ഡെഫിനിഷൻ വൺസ് അഗെയിൻ. ദ സെറ്റ് ഓഫ് സ്മോളസ്റ്റ് പോസിബിൾ നമ്പർ ഓഫ്, ഈ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഓക്കെ, ദ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ്. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ കേസിൽ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ സെറ്റിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? സോ ജസ്റ്റ് ഐ ക്യാൻ സേ Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിംപ്ലി തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. എന്നാൽ ഡബിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ കേസിൽ QJ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? 2 പേരുണ്ടാവും. θ1, θ2 ആയിരിക്കും എൻ്റെ സെറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എന്താ x1, x2, x1, y1, z1, x2, y2, z2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്പറിന് എണ്ണം കൂടാം. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ മാക്സിമം അപ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. അത്ര എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആ സെറ്റിനകത്ത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ മീനിങ് ഓഫ് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്.
ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. സോ ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ആഡഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ നോട്ട് ഹിയർ ദാറ്റ് വെൻ വി ലിസൺ ടു ദ വേർഡ് കോർഡിനേറ്റ്, അല്ലേ, നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് ഫിസിക്സിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ എക്സ് വൈ സെഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർ തീറ്റ ഫൈ, അല്ലെങ്കിൽ സം അതർ കോർഡിനേറ്റ്സ്, ഓക്കെ, ലൈക്ക് സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പൊസിഷൻ അഥവാ ഓറിയന്റേഷനെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക. ബട്ട് ഇൻ അനലിറ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് മോർ വൈഡ്. ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ പൊതുവായ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജനറലൈസ്ഡ് എന്നുള്ള ഈ വാക്ക് വരുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ട്. ജനറലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മലയാളത്തിൽ അതിനൊന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പറയാം സാമാന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട എന്നൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, പൊതുവാക്കി മാറ്റിയത്, അല്ലെ, സാമാന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട. ഓക്കെ, ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് മലയാള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ ഓക്കെ, ജനറലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പൊതുവായി ബാധകമാക്കി മാറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇവിടെ കോർഡിനേറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിനാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. ഇവിടെ നോക്കി, ഈ നോട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക. ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് നീഡ് നോട്ട് ബി ലെങ്ത്സ് ഓർ ആംഗിൾസ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് അനലിറ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ലെങ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾസോ, അത് എക്സ് വൈ സെഡ് പോലെയുള്ള പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലർ കോർഡിനേറ്റുകളോ, ആർ തീറ്റ ഫൈവ് പോലെയുള്ള ആംഗുലർ കോർഡിനേറ്റുകളോ ആവണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ കാണും മിക്ക കേസുകളിൽ ഇതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല കോർഡിനേറ്റ്സ്. ഉദാഹരണത്തിന് generalized coordinate എന്ന് പറയുന്നത് it can have any dimension actually depending on the complexity of the problem. The generalized coordinate can be it can have the dimensions of energy. Sometimes generalized coordinates can be energy, so QJs can have the dimensions of energy. In some cases it happens energy becomes the coordinate. It can be the dimensions of charge, anything, any physical quantity actually. It can be generalized coordinate can be linear momentum. It can be the angular momentum, likewise. So generalized coordinate എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലെങ്ത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കരുത്. അങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കോർഡിനേറ്റുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഞാൻ വൺസ് അഗൈൻ ഐ ഇൻവൈറ്റ് യുവർ അറ്റൻഷൻ ടു the Heisenberg's uncertainty principle. ഓക്കെ, അത് നമ്മളറിയില്ലേ, ഹൈസൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിലൊക്കെ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്നുകിൽ പൊസിഷനും മൊമെന്റവും, അല്ലെ, എക്സും പിയും എടുക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ തീറ്റയും ആംഗുലർ മൊമെന്റം ജെയും, അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയും എന്താണ് ടൈമും. ഇങ്ങനെ പല പെയറുകൾ നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പെയറുകൾ എടുക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഉത്തരവൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ലഗ്രാഞ്ച് മെക്കാനിക്സിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റുകളായിട്ട് എടുക്കാം. ഇവൻ ദോ വൺ ഈസ് കോർഡിനേറ്റ്, അതർ ഈസ് മൊമെന്റം. ഇതിനെ ബ്രോഡർ സെൻസിൽ എക്സ് പി എന്നിവയൊക്കെ കോർഡിനേറ്റുകളായിട്ട് എടുക്കാം. എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾ എക്സിനെയും പിയെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. യു ആർ ഡ്രോയിങ് എ ഗ്രാഫ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് പി അലോങ് വൈ ആക്സിസ്, അല്ലയോ? ഇനി ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഈ ഗ്രാഫിൽ ഈ പോയിന്റിന്റെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? ഇവിടെ എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, വൈക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. വോണ്ട് യു ബി കോളിംഗ് ഇറ്റ് as a coordinates of the point x and y? You are calling it as coordinates of the point x and y. Okay, sorry, coordinates of the point here which are x and p. അവിടെ ഇവിടെ നോക്കുക. അപ്പോൾ പി എന്നുള്ളതിനെ അതൊരു മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും പിയെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കരുതാം? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് എ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് സം പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇൻ സം സ്പേസ്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ എക്സ് പി സ്പേസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു? ഈ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ മുൻപ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലൊക്കെ ഫേസ് സ്പേസ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്, ഓർമ്മയുണ്ടാവും. കോർഡിനേറ്റ് മൊമെന്റം സ്പേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? ഫേസ് സ്പേസ്, അല്ലയോ? ഈ ഫേസ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. സോ വി വിൽ ജസ്റ്റ് സീ ഹൗ ഇറ്റ് ഓൾ. സോ റിമെമ്പർ ദ വേർഡ് coordinate here, in generalized coordinate here, it need not have the dimensions of length or angle. Always keep this idea in mind. Okay, now I will tell you about its implications or about its consequences in the next video that I will tell you. Now let me just wind up this particular video by ഡിസ്കസിങ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സെലക്ടിങ് ദ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്? പൊതുവായ ചില നിയമങ്ങൾ ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതാണ് ഒന്ന്. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ദെയർ വാല്യൂസ് ഡിറ്റർമിൻ ദ കോൺഫിഗറേഷൻ. നിങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ജനറലൈസ് കോർഡിനേറ്റ് എടുക്കാം. വി ഹാവ് ദ പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡം ടു സെലക്ട് എനി വേരിയബിൾ ആസ് ദ ജനറലൈസ് കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ ദ സിസ്റ്റം. ബട്ട് ദർ ആർ സം കണ്ടീഷൻസ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ? നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ കോർഡിനേറ്റ്, അത് എക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, വൈ ആയിക്കോട്ടെ, ആംഗിൾ ആയിക്കോട്ടെ, ഓക്കെ നോ, ജസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റം ആയിക്കോട്ടെ, ചാർജ് ആയിക്കോട്ടെ, ആ പർട്ടിക്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനെ മുഴുവനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 എണ്ണം എടുക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ പറയുവാണ് ആ 2 എണ്ണം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിന് പകരം മറ്റേതോ ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ മുഴുവനായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ സ്മോളസ്റ്റ് പോസിബിൾ നമ്പർ. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി 2 വേരിയബിൾ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ഫർദർ അനാലിസിസ് ഈ സെയിങ് നോ, വി ഡോണ്ട് നീഡ് 2 വേരിയബിൾസ്. Okay, if you select some other variable, then you can do it with a single variable. Then we will have to just accept the second one's opinion because he says that it can be done with a single variable. അപ്പോൾ ഏറ്റവും മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ അവർ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് അവർ നോളജ് അബൌട്ട് ദ ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ജനറലൈസ് കോർഡിനേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കണം? കോൺഫിഗറേഷനെ മൊത്തമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ തക്കതായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തത്, ദേ മേ ബി വേരിഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ആൻഡ് ആർബിട്രറിലി വിത്തൗട്ട് വയലേറ്റിംഗ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിനെ ഒരു തരത്തിലും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനറലൈസ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിന് മാറാൻ പറ്റണം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ, ഇവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ കേസിൽ തീറ്റ ഈ ജനറലൈസ് കോർഡിനേറ്റിന് എടുത്തല്ലേ, ഇവിടെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു? ലെങ്ത് ഷുഡ് ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇന്ന് നോക്കിയേ, ഈ പെൻഡുലം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെങ്തിന് യാതൊരു മാറ്റം വരാതെ തീറ്റയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നൂടെ? സോ തീറ്റ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് വിത്തൗട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് L1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് വാട്ട്? ജസ്റ്റ് ഒബെയ്ഡ്. കറക്റ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് വയലേറ്റ് അവർ സെലക്റ്റഡ് ജനറലൈസ് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഡൈനാമിക്കൽ സിസ്റ്റമാണ്, മൂവ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവയുടെ ദേ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു വേരി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ആൻഡ് ആർബിട്രറിലി വിത്തൗട്ട് വയലേറ്റിംഗ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കണം. തേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കണം. തേർഡ് കാര്യം ഓർക്ക് നോക്കുക, എന്താ? ദർ ഈസ് നോ യുണീക്നെസ് ഇൻ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ജനറലൈസ് കോർഡിനേറ്റ്സ്. അത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇന്നത് മാത്രമേ ജനറലൈസ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്ന അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2 ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒന്നിലധികം കോർഡിനേറ്റുകളെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറലൈസ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. പക്ഷെ 2 ഒരുമിച്ച് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. Either you choose Cartesian coordinate or you may choose what? Sometimes the angular coordinates or polar coordinates. So it all depends. But the choice should be resulting in a reasonable mathematical simplification of the problem. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജനറലൈസ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലേ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സെറ്റ് ജനറലൈസ് കോർഡിനേറ്റേയും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഫ്രീഡം ഷുഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ എ റീസണബിൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനെ കാര്യമായിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സെലക്ഷന് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കോർഡിനേറ്റുകളെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? ഒരു ജനറലൈസ് കോർഡിനേറ്റ് എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. Okay, so we will have enough and more practice in choosing the generalized coordinates. Okay, and maybe so you always keep in mind, നമ്മൾ ഈവൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് പോലും നമുക്ക് ജനറലൈസ് കോർഡിനേറ്റ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ്ഡ് ആവുന്നു എന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, സോ ചാർജിങ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ചാർജിങ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ കണക്റ്റഡ് ടു എ ബാറ്ററി. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓസിലേഷൻ ഓഫ് ആൻ LC ഓസിലേറ്റർ അല്ലേ. നമ്മൾ കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്റർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ 3rd ഇയർ ഡിഗ്രിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രാക്ടിക്കലിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു LC സർക്യൂട്ട്, ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷനൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെക്കാനിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ഓക്കെ, അത് ശരിക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് കരുതാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും മെക്കാനിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജനറലൈസ് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ആശയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. യു വിൽ ട്രൈ ടു ഡു ദോസ് പ്രോബ്ലംസ് ഓൾസോ സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ജനറലൈസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക മിക്കവാറും ചാർജ് ആയിരിക്കും.
ചാർജ് ഞാനിവിടെ ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ ഇറ്റ് കെയിം ടു മൈ മെമ്മറി റൈറ്റ് നൗ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനർജി ആവാം, ഓൾറെഡി ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ഒരു എൽ സി ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജായി മാറും. നിങ്ങൾ നോക്കുക ചാർജിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്, ഓക്കെ, കോർഡിനേറ്റ് ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് ദ dimensions of length or it need not be dimensionless. It can have any dimension, right? So that's discussion on generalized coordinates. I think I can continue this idea in one more video today. Okay, thank you.